شوہر کی وفات کے بعد سب نے کہا تم دوسری شادی کر لو، مگر میں نے انکار کر دیا اور ایک بنگلے پر کام کر کے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ لیکن بنگلے کا مالک مجھ سے ناجائز تعلق بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں نے اسے تھپڑ مار کر نوکری چھوڑ دی۔ مالک نے مجھے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر بولا ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گی۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی حیرت سے میری جان نکل گئی۔ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے موت مانگنے لگی، کیونکہ میری بیٹی اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں حافظ قرآن تھی اور میرا شوہر حمزہ روزانہ کھانے سے پہلے مجھ سے تلاوت سننے کی فرمائش کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری آواز اس قدر خوبصورت بنائی تھی کہ جو بھی ایک بار مجھے تلاوت کرتے ہوئے سنتا وہ بار بار دوبارہ سننے کی فرمائش کرتا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا میری آواز میں تلاوت سننے سے اس کے سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ تلاوت سننے کے بعد حمزہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے زینب وعدہ کرو حالات جیسے بھی ہو جائیں تم اپنا پردہ اور قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑو گی۔ میں فوراً سے بولی حمزہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہیں نا میرے سر پر سائے کی طرح رہنے کے لیے۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرائے اور بولے انسان تو فانی ہے زینب، بس اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب حمزہ کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی اور ان کی میت گھر پہنچ آئی۔ میرے لیے تو وہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب میری بیٹی مریم نے مجھے زور سے ہلایا اور بولی امی کیا آج بھی کھانا نہیں ملے گا؟ ایک دم سے میں اپنے ماضی سے نکلی، اپنی بیٹی کا نڈھال وجود میرے سامنے آ گیا۔ حمزہ کو بچھڑے 4 ماہ گزر چکے تھے اور میں اکثر اسی طرح ماضی میں کھوئی رہتی تھی۔ کئی رشتے دار مجھے کہہ رہے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر جب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو انکار کر دیتی کہ ان کا کیا بنے گا، اور اب تنہائی میں گھر کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ بیٹا بس ابھی اللہ میاں بھیجیں گے، آپ تھوڑا سا پانی پی کر سو جاؤ، پانی پی کر پیٹ میں درد ہوتا ہے امی، کل بھی تو ہم نے صرف پانی ہی پیا تھا۔ بڑی بیٹی عائشہ نے مریم کو گود میں لیتے ہوئے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں موجود سوال میرے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ میں نے کچن کے خالی ڈبوں کو ایک بار پھر ٹٹولا، شاید کہیں کوئی دانہ مل جائے، لیکن وہاں صرف مٹی اور خاموشی تھی۔ عائشہ تم مریم کو بہلاؤ، میں ذرا پڑوس والی آپا کی طرف سے ہو کر آتی ہوں۔ امی آپ اس وقت باہر جائیں گی؟ ابا تو کہتے تھے کہ سورج ڈھلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ مجبوری ہے بیٹا، سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے تو پیروں میں چھالے تو ڈالنے پڑیں گے۔ میں نے اپنا پرانا نقاب اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھا تو حمزہ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ یا اللہ میں تیرے کلام کی حافظہ ہوں، میری لاج رکھنا، میرے ہاتھوں کو کسی کے آگے پھیلانے سے بچا لینا، مجھے کوئی ایسا رستہ دکھا کہ میرا پردہ بھی سلامت رہے اور بچوں کا پیٹ بھی بھر جائے۔ گھر سے باہر قدم رکھا تو سرد ہوا کا جھونکا نقاب سے ٹکرایا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے چند نوجوانوں کی آوازیں کانوں میں پڑی، دیکھو بھائی حمزہ کی بیوہ نکلی ہے، ہاں لیکن دیکھو پردہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی سے مانگنا موت سے بدتر تھا، لیکن بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے مجھے تھپکیاں دے کر کہہ رہے تھے کہ زینب اب تمہیں نکلنا ہی ہوگا۔ پڑوسن کے دروازے پر دستک دی تو دل مٹھی میں آ گیا، آئیے زینب بی بی اندر آ جائیے۔ نہیں آپا، بس یہ پوچھنا تھا کہ کیا کہیں کوئی کام مل سکتا ہے، صفائی ستھرائی یا کپڑے دھونے کا۔ آپا نے حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، تم اور کام، حافظہ ہو، کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، تم کیسے کرو گی یہ سب؟ پیٹ کا دوزخ سب کچھ سکھا دیتا ہے آپا، بس یہ خیال رہے کہ جگہ متبر اور میرا پردہ سلامت رہے۔ ایک جگہ ہے، شہر کے بڑے رئیس ہیں سیٹھ رحمان، انہیں اپنے بنگلے کے لیے ایک سلیقہ شعار عورت کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی اچھی دیں گے لیکن کام بہت سخت ہوگا۔ میں کر لوں گی، بس میرے بچوں کو نوالا مل جائے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ کر جواب دیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سفید پوشی کی آڑ میں کیسا طوفان میرا منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ساتھ لے چلوں گی، لیکن یاد رکھنا زینب وہاں کی دنیا تمہارے چھوٹے سے گھر سے بہت مختلف ہے۔
میں گھر واپس آئی تو بچے فرش پر ہی سو چکے تھے، ان کے معصوم چہروں پر بھوک کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ میں مصلی پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے قرآن کو سینے سے لگایا، تو مجھے رسوا نہ کرنا، یہ راستہ کٹھن ہے، مجھے لڑنے کی ہمت دینا۔ اگلی صبح جب میں نے نقاب پہنا تو مجھے محسوس ہوا جیسے یہ صرف کپڑا نہیں، میری روح کی ڈھال ہے۔ میں سیٹھ رحمان کے بنگلے کی طرف چل پڑی، یہ سوچے بنا کہ وہاں میری غیرت کا کتنا بڑا سودا ہونے والا ہے۔ امی، کیا باہر جا کر آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ مریم نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو میں نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اس کے چھوٹے سے سر پر چادر درست کی۔ ڈر کیسا بیٹا؟ امی، آپ تو کہتی تھیں کہ ہمارا اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر آپ کو اتنے بڑے گھروں میں جا کر جھاڑو کیوں لگانا پڑ رہا ہے؟ کیا اللہ میاں ہمیں بھول گئے؟ عائشہ کی اس معصومانہ جرح نے میرے کلیجے پر آری چلا دی۔ میں نے جوتے پہنتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اللہ میاں کبھی نہیں بھولتے عائشہ، وہ بس ہمیں آزما کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں۔ تم مریم کا خیال رکھنا، میں ابھی تھوڑی دیر میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سورج کی تپش میرے کالے نقاب سے ٹکرائی۔ گلی کے موڑ پر کھڑے دکانداروں کی نظریں میری طرف اٹھی تو میں نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ارے بھائی، آج تو حافظہ جی کی بیگم بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ سچی بات ہے، یہ پیٹ کی آگ بڑے بڑوں کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ دکاندار کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور بڑبڑاتی ہوئے آگے بڑھی۔ یا رب، میرے قدموں کو استقامت دینا، میری آنکھوں کو نیچا رکھنا اور میرے اس نقاب کی لاج رکھنا جس کی قسم حمزہ نے دی تھی۔ پڑوسن آپا کے ساتھ جب میں شہر کے پوش علاقے کی بڑی سڑک پر پہنچی تو بلند و بالا کوٹھیوں کو دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر آپا نے گھنٹی بجائی۔ زینب دیکھو، یہاں کام ملنا تمہاری خوش قسمتی ہوگی، بس اپنا منہ بند رکھنا اور جو وہ کہیں چپ چاپ کر لینا۔ آپا، میں محنت سے نہیں ڈرتی، بس عزت پر حرف نہ آئے۔ بھاری گیٹ تھوڑی دیر بعد کھلا اور ایک وردی پوش گارڈ نے ہمیں گھور کر دیکھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کام ہے؟ بھائی، ہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں، بیگم صاحبہ نے بلایا تھا، یہ نئی ملازمہ لائی ہوں۔ اندر داخل ہوئی تو قیمتی گاڑیوں کی چمک اور فواروں کے شور نے مجھے مرعوب کرنا چاہا، لیکن میرے ذہن میں بھوک سے بلکتی مریم کا چہرہ گھوم گیا۔ ایک نوکر ہمیں عقبی راستے سے لے کر ایک شاندار کمرے میں داخل ہوا تو یہ ہے وہ عورت جس کی تم تعریف کر رہی تھی، ایک اڈھیر عمر خاتون جن کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھی، میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ، حافظ قرآن ہے، بڑی نیک بخت اور سلیقہ شعار ہے۔ حافظہ ہے تو کیا ہوا، ہمیں یہاں قرآن نہیں سننا، کام کروانا ہے۔ کیا یہ نقاب اتار کر کام کرے گی؟ کیونکہ میرے گھر میں یہ کالے سائے اچھے نہیں لگتے۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے ساختہ اپنے نقاب پر ہاتھ رکھا۔ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، میں کام پوری ایمانداری سے کروں گی، لیکن نقاب نہیں اتار سکتی، یہ میرا وقار ہے۔ وقار؟ بھوکے پیٹ والوں کا وقار نہیں ہوتا زینب۔ اگر تمہیں ضد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کام میں کوئی کمی آئی تو اسی وقت باہر نکال دوں گی۔ جی مجھے منظور ہے، آپ بس کام بتائیے، میں ابھی سے شروع کرتی ہوں۔ پہلے کچن میں جاؤ، وہاں ڈھیروں برتن پڑے ہیں، وہ دھو، پھر پورے ڈرائنگ روم کی صفائی کرنا، اور ہاں اوپر والی منزل پر صاحب کا کمرہ ہے، وہاں صرف تب جانا جب بلایا جائے۔ میں نے سر جھکایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ برتنوں کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں نے آستینیں اوپر چڑھائیں تو میری نظر اپنی ہتھیلی پر پڑی جو تلاوت کے دوران روحیل تھامنے کی عادی تھی، اور آج وہی صابن کی جھاگ تھی۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی اولاد کی خاطر یہ بوجھ اٹھایا ہے، میری مشقت کو قبول فرما اور مجھے کسی کے آگے جھکنے نہ دینا۔ میں کام میں مگن تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک لمبا چوڑا شخص ریشمی نائٹ گاؤن پہنے، ہاتھ میں سگریٹ لیے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم ہو نئی آنے والی، سنا ہے تمہارا نام زینب ہے۔ اس کے لہجے میں جو لچک تھی اس نے میرے بدن میں جھرجھری پیدا کر دی۔ جی صاحب، میں زینب ہوں۔
नाम तो अच्छा है, पर ये नकाब क्या, इसके पीछे छुपकर काम करना मुश्किल नहीं होता। चाहो तो उतार सकती हो, यहाँ कोई गैर नहीं है। मेरे लिए मेरा रब और मेरा ज़मीर हर जगह मौजूद है साहब, मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं। मैंने बर्तन धोने की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन वो शख्स वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें मेरी पीठ में छेद कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुर्बत ने मुझे जिस दरवाजे पर ला खड़ा किया है, वहाँ की दीवारें भी मुझ पर हंस रही हैं। बहुत जिद्दी हो तुम, देखूंगा ये पर्दा कब तक तुम्हारी ढाल बनता है। वो मुस्कुराकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में खौफ के कई चिराग रोशन कर दिए थे। मैंने कांपते हुए हाथों से बर्तन धोए और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा था कि बाहर की दुनिया सिर्फ भूखे ही नहीं बल्कि दरिंदा सिफ्त भी है। ज़ैनब, ये लो, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ फल और मिठाई है। बेटी बता रही थी कि तुम्हारी छोटी की तबीयत कुछ नासाज है। सेठ रहमान ने कुर्सी पर नीम दराज होते हुए सामने मेज पर एक बड़ा सा शापर रखा, जिससे महंगे सेबों की खुशबू उठ रही थी। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और फासले पर खड़ी हो गई। शुक्रिया साहब, लेकिन आपने पहले ही बहुत नवाज रखा है। ये तनख्वाह से अलग बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। बोझ कैसा ज़ैनब, मैं भी तो एक बाप हूँ, सफेद पोशी की कदर जानता हूँ। देखो तुम इतनी मुशक्कत करती हो, घर जाकर बच्चों को पढ़ाती भी हो, हाफजा हो क्या? तुम्हारा जी नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें और ढंग का खाना खाएं? जी चाहता है साहब, लेकिन जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। ज़ैनब, तुम बस थोड़ी सी लचक दिखाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग मकान और बच्चों के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर सकता हूँ। आखिर कब तक उन तपती गलियों में इस काले नकाब के बोझ तले दबकर काम करती रहोगी? सेठ रहमान की आवाज में घुली वो हमदर्दी मुझे किसी जहरीली बैल की तरह महसूस हो रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द लिपट रही थी। मैंने नजरें झुकाकर फर्श की टाइलों को घूरना शुरू कर दिया। साहब, ये निकाब मेरा बोझ नहीं, मेरी इज्जत है। आप काम बताइए, अच्छा गुस्सा क्यों करती हो? किचन में बेगम साहिबा कुछ ढूंढ रही हैं, जरा उनकी मदद कर दो। मैं किचन की तरफ बढ़ी तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। 2 हफ्तों से सेठ रहमान का रवैया बदल चुका था। वो कभी जरूरत से ज्यादा पैसे देता, कभी बच्चों के लिए तहाइफ लाता और कभी काम के दौरान घंटों खड़ा मुझे देखता रहता। एक दिन जब मैं बरामदे में पोछा लगा रही थी, वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। ज़ैनब, ये पर्दा हटाकर कभी तो सांस लिया करो। क्या दम नहीं घुटता तुम्हारा? दम गुनाहों से घुटता है साहब, पर्दे से नहीं। बड़ी बड़ी बातें करती हो। अच्छा ये बताओ, अगर मरियम को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? मैंने सुना है उसे तेज बुखार है और तुम्हारे पास दवा के पैसे भी नहीं। मैं साकित रह गई। उसे कैसे पता चला? वो मेरे घर की जासूसी कर रहा था। आपको मेरे घर के हालात से क्या लेना देना साहब? मैं अपना काम कर रही हूँ, बस वही काफी है। लेना देना है ज़ैनब, तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम्हारा ये वकार, ये अंदाज, बस एक रात, सिर्फ एक रात मेरे साथ गुजार लो। मैं तुम्हारे कदमों में ढेरों रुपया रख दूंगा, तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ, मेरा सांस उखड़ने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। साहब, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं एक बेवा हूँ, एक माँ हूँ और सबसे बढ़कर अल्लाह के कलाम की मुहाफिज हूँ। अपने अल्फाज वापस लीजिए। अल्फाज वापस नहीं लिए जाते ज़ैनब, अमल किए जाते हैं। याद रखना, तुम्हारे बच्चे अकेले हैं, घर में मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो कल तुम अपने बच्चों का मरा हुआ मुंह देखोगी। सेठ रहमान का चेहरा अब एक खूंखार भेड़िए में बदल चुका था, जिसकी आंखों में हवस और तकब्बुर की सुर्खी थी। उसने मेरा बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मेरे बच्चे अल्लाह की अमान में हैं। अल्लाह की अमान, अभी देख लेना कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाता है या मेरा पैसा तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बचाता है। बोलो क्या इरादा है? मरे हुए बच्चे या रेशमी बिस्तर? खौफ की एक लहर मेरे सर से पांव तक गुजरी। मरियम का मुस्कुराता चेहरा और आयशा की मासूम आंखें मेरी नजरों के सामने घूम गईं, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे सीने में कुरान की वो आयत गूंजी जो मैंने बरसों तिलावत की थी। इज्जत अल्लाह के हाथ में है। मेरा खौफ अचानक गुस्से के लावे में बदल गया। तुम्हारा पैसा जहन्नुम का ईंधन बनेगा रहमान। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मेरा दायां हाथ फिजा में लहराया और पूरी कुव्वत के साथ उसके गाल पर जा पड़ा।
थप्पड़ की गूंज पूरे हाल में सुनाई दी। सेठ रहमान लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। तुम्हारी ये मजाल, एक नुकरानी होकर मुझ पर हाथ उठाया। मैं नुकरानी बाद में हूँ, पहले एक मुसलमान औरत हूँ। अपनी गंदी दौलत अपने पास रखो। मेरे अल्लाह मेरे बच्चों का वारिस है। मैंने पलट कर देखा, ना रुकी, अपनी चादर को सीने से भींचा और भागते हुए मरकजी गेट की तरफ बढ़ी। गार्ड ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और सड़क पर आ गई। मेरे पीछे रहमान की धाड़ सुनाई दे रही थी। भाग लो जितना भागना है ज़ैनब, घर पहुंचोगी तो लाशें मिलेंगी तुम्हें, याद रखना मेरी बात। सड़क पर भागते हुए मेरे पाँव में छाले पड़ रहे थे, सांस सीने में अटक रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मेरा नकाब हवा में लहरा रहा था और मैं हर कदम पर सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। मैंने तेरी खातिर अपनी जान जोखों में डाली है, तू मेरी ममता की लाज रखना। या अल्लाह, मेरी आयशा, मेरी मरियम, उन्हें कुछ ना होने देना। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे कि एक नकाबपोश औरत पागलों की तरह क्यों भाग रही है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में रहमान का वो जुमला हथौड़ों की तरह बज रहा था, तुम अपने बच्चों का मरा हुआ मुंह देखोगी। नहीं, मेरा रब ऐसा नहीं होने देगा। वो रहीम है, वो करीम है। सड़क के पत्थर मेरे पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ रहमान का वो भयानक चेहरा और उसकी वहशियाना धमकी याद आ रही थी। हर गुजरती गाड़ी का शोर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गुंडे मुझे कुचलने आ रहे हों। अरे बीबी, देख कर चलो, मरना है क्या? एक रिक्शे वाले ने जोर से ब्रेक मारी तो मैं सड़क के बीचों बीच गिरते गिरते बची। मेरा नकाब पसीने और आंसू से तर हो चुका था। भाई, खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। कहाँ जाना है? बैठो जल्दी। रिक्शा गलियों में मुड़ा तो मेरे जहन में वसवसों के नाग रेंगने लगे। क्या रहमान के आदमी मुझसे पहले वहां पहुंच चुके होंगे? क्या उन्होंने घर को आग लगा दी होगी? या मरियम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा? या रब, तूने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बनाया था, मेरे घर को भी अपनी हिफाजत के हसार में ले ले। रिक्शा मेरी गली के नुक्कड़ पर रुका तो मैं किराया दिए बगैर ही भागी। रिक्शे वाले की आवाज पीछे रह गई, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ सन्नाटा था। गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, जैसे किसी नागहानी आफत का पता दे रहे हों। घर का बैरूनी दरवाजा आज खुला था। मेरा जिगर कटकर हलक में आ गया। आयशा, मरियम, कहाँ हो तुम लोग? मैंने दीवाना वार सहन में कदम रखा तो कदमों तले शीशे के टुकड़े चुभे। पानी पीने वाला गिलास फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। अंदरूनी कमरे का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सारा सामान उलट पलट था, संदूक खुला पड़ा था और कपड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। अम्मी, एक नहीब सी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो बड़ी बेटी आयशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द था। उसके नन्हे से हाथ में एक कागज का टुकड़ा मजबूती से दबाया हुआ था। आयशा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी अम्मी आ गई है। मैंने तड़प कर उसे गोद में लिया और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। वो थोड़ी देर बाद कराहती हुई होश में आई, लेकिन उसकी आंखों में शदीद दहशत थी। अम्मी, वो लोग, वो काले कपड़ों वाले लोग आए थे। उन्होंने अब्बा की तस्वीर तोड़ दी और मरियम को अलमारी में बंद कर दिया। मरियम कहाँ है आयशा? मरियम ठीक तो है ना? मैं अलमारी की तरफ भागी और लरसते हाथों से उसे खोला। मरियम अंदर दबक कर बैठी थी। खौफ से उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। उसने मुझे देखते ही मेरे गले लगकर सिसकियां भरना शुरू कर दी। खामोश हो जाओ मेरी जान, मैं आ गई हूँ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। मैंने मरियम को सीने से लगाया और फिर आयशा के हाथ से वो कागज छीना। उस पर मोटे हरूफ में लिखा था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है ज़ैनब, कल सुबह तक तुम खुद मेरे पास आओगी, वरना अगली बारी इन बच्चों की गर्दनों की होगी। अम्मी, वो लोग हमें मारने वाले थे, लेकिन फिर अचानक वो भाग क्यों गए? आयशा ने उठने की कोशिश करते हुए पूछा तो मेरा माथा ठटका। भाग गए? तुम क्या कह रही हो आयशा, क्या हुआ था? अम्मी, जब आदमी ने मुझे बालों से पकड़कर दीवार के साथ लगाया तो अचानक बाहर गली में किसी ने जोर से नारा लगाया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। वो लोग डर गए और कहने लगे शायद किसी ने मुखबरी कर दी है। पुलिस? लेकिन उस वक्त पुलिस यहाँ कैसे आई? अम्मी, वो पुलिस नहीं थी, मैंने खिड़की से देखा था। वो मोहल्ले के लड़के थे जो हमेशा नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं और जिन्हें अब्बा बुरा समझते थे। अली भाई और उनके साथियों ने पटाखे छोड़े थे ताकि वो लोग डर जाएं।
मैं हैरत से आयशा का मुंह देखती रह गई। अल्लाह ने उन लोगों के जरिए मेरी लाज रख ली जिन्हें हम गुनहगार समझते थे, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। आयशा, मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकते। वो दरिंदे दोबारा आएंगे और इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन अम्मी, हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त तो रात हो गई है और हमारा इस शहर में कोई भी नहीं। अल्लाह है आयशा, अल्लाह है। तुम बस अपना एक एक जोड़ा उठाओ, हम अभी इसी वक्त निकल रहे हैं। मैंने जल्दी से अलमारी से अपना संदूक निकाला जिसमें हमजा के चंद कागजात और मेरी बचत के चंद रुपए पड़े थे। कमरे की तलाशी लेते हुए मेरी नजर उस मुसल्ले पर पड़ी जहाँ मैं हर रात रोती थी, या अल्लाह, तूने अपने बंदों को हिजरत का हुक्म भी तो इसलिए दिया था कि जब जमीन तंग हो जाए तो तेरे साए में पनाह ली जाए। मुझे रास्ता दिखा मेरे मालिक। मैंने बच्चों को साथ लिया और पिछले दरवाजे से गली में निकल गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आ रही थी, जैसे शिकारी कुत्ते अपनी गिजा की तलाश में हों। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। मरियम ने मेरा हाथ जोर से थामा। आयतल कुर्सी पढ़ो मरियम, जब तक ये जुबान पर है कोई जिन या इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम गली के आखिरी कोने पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक काली गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी। तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया। मेरी रूह कांप गई। क्या रहमान के आदमी वापस आ गए? अरे जैनब बीबी, आप इस वक्त यहाँ बच्चों के साथ कहाँ जा रही हैं? गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब का चेहरा नजर आया। मैंने सुकून का एक लंबा सांस लिया। इमाम साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं। मैंने सब सुन लिया है जैनब बीबी। अली ने मुझे सब बताया कि सेठ रहमान के गुंडे आपके घर आए थे। आप घबराएं नहीं, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है। जल्दी से गाड़ी में बैठे, मैं आपको अपने एक अजीज के घर पहुंचाता हूँ जहाँ कोई आपको ढूंढ नहीं सकेगा। मैंने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और खुद पीछे मुड़कर अपने उस छोटे से घर को देखा जहाँ मेरी खुशियाँ दफन थी। अलविदा मेरे घर, मैं अपनी इफ्फत छुपाने के लिए तुझे छोड़ रही हूँ। अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल करे। अंधेरे में गाड़ी चल पड़ी, लेकिन मेरे दिल में अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी। ये जंग सिर्फ बका की नहीं, बल्कि उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने की थी जिसने एक हाफिज कुरान की चादर पर हाथ डालने की कोशिश की थी। इमाम साहब, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। बेटी, जिसने अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया हो वो कभी हारता ही नहीं। हम कानूनी जंग लड़ेंगे, बस तुम हौसला रखना। गाड़ी एक पुरवकार हवेली के सामने रुकी। वहाँ एक ज़ईफुल उम्र शख्स जिनके माथे पर सजदों का निशान था, छड़ी टेकते हुए बरामदे में खड़े थे। हाजी मुश्ताक साहब, ये वही बच्ची है जिसके बारे में मैंने आपको रास्ते में फोन पर बताया था। अब ये अमानत है, इसकी हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। इमाम साहब ने गाड़ी से उतरते हुए कहा तो हाजी मुश्ताक आगे बढ़े। उन्होंने आयशा और मरियम के सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर मेरी तरफ देखा। बेटी, जिस घर में कुरान की तिलावत होती हो वहाँ फरिश्ते पहरा देते हैं। तुमने उस फिरौन के मुंह पर थप्पड़ मारकर साबित कर दिया कि गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है। आज से ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। हाजी साहब, वो बहुत ताकतवर है, उसने मेरे बच्चों की जान लेने की धमकी दी है। ताकतवर वो होता है जिसके साथ हक हो। जैनब, तुम आराम करो, सुबह हमें एक नई जंग लड़नी है। अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। मैंने बदहवासी में मुसल्ला लपेटा और खिड़की से बाहर देखा। वहाँ थानेदार खड़ा था जो अक्सर सेठ रहमान के ड्राइंग रूम में चाय पीता नजर आता था। बाहर निकालो उस औरत को, चोर है ये, सेठ साहब के घर से 50 लाख के जेवरात और नकदी लेकर भागी है। थानेदार की गरजदार आवाज ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने हाजी मुश्ताक खड़े थे। हाजी साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो अपनी जान बचाकर भागी थी। मुझे पता है बेटी, तुम अंदर रहो, मैं देखता हूँ इसे। हाजी साहब बाहर निकले और बड़े सुकून से इंस्पेक्टर के सामने खड़े हो गए। इंस्पेक्टर साहब, किस चोरी की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास सर्च वारंट है? वारंट की जरूरत नहीं हाजी साहब,
सेठ रहमान ने FIR दर्ज करवाई है। वो औरत मुजरिमा है। मुजरिमा वो है या वो शख्स जिसने एक बेवा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, ये मामला अब थाने का नहीं, अदालत का है। मैं इस औरत की जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए खुद अदालत जा रहा हूँ। कई दिन गुजर गए और फिर वो दिन आया जब मुझे कटहरे में खड़ा होना था। अदालत का कमरा तमाशाइयों से भरा हुआ था। एक तरफ सेठ रहमान अपने महंगे सूट में गरूर से बैठा था और दूसरी तरफ में अपने काले नकाब में लिपटी अल्लाह से लो लगाए खड़ी थी। जनाबे आली, ये औरत महज एक घरेलू मुलाजमा है जिसने अपने मालिक के भरोसे का खून किया। इसने अलमारी का लॉक तोड़कर वो हीरे का हार चुराया जो सेठ साहब ने अपनी अहलिया के लिए खरीदा था। रहमान के वकील ने अदालत को मुखातिब किया। जज ने मेरी तरफ देखा। जैनब, क्या तुम एतराफ करती हो कि वो हार तुमने चुराया? जनाब, जिस हाथ ने कुरान के पारे पलटे हों वो किसी की दौलत पर नहीं पड़ सकते। वो हार नहीं बल्कि मेरी खामोशी की कीमत है जो सेठ रहमान ने मुझे पेश की थी, और जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ये बहतान तराशा। झूठ बोल रही है ये औरत। जनाब, इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इसे कोई पेशकश की? रहमान अपनी नशिस्त से उठकर चिल्लाया तो जज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। सबूत मेरे पास नहीं, मेरे अल्लाह के पास है साहब। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं चोर थी तो आपके गुंडे रात को मेरे घर की दीवारें फांद कर क्या लेने गए थे? क्या वो वहाँ से चोरी शुदा माल बरामद करने गए थे या मेरी बेटियों का गला घोंटने? बकवास बंद करो। मेरे आदमी वहाँ तुम्हें पकड़ने गए थे ताकि तुम शहर छोड़कर भाग ना सको। रहमान गुस्से में अपना आप खो बैठा तो हाजी मुश्ताक के वकील ने फौरन मदाखलत की। जनाबे आली, सेठ रहमान ने खुद तस्लीम कर लिया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने गुंडे बेवा के घर भेजे। क्या कानून किसी शहरी को ये हक देता है कि वो पुलिस के बगैर किसी के घर में घुस जाए? अदालत में सरगोशियां होने लगी। रहमान का वकील पसीने पोंछने लगा। जनाब, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। असल मसला इस औरत का किरदार है। ये नकाब महज एक ढोंग है। ये औरत मर्दों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए ये लिबादा ओढ़ती है। वकील के उन अल्फाज ने मेरे सीने में आग लगा दी। मैंने कटहरे की लकड़ी को मजबूती से थाम लिया। वकील साहब, आपको मेरा नकाब ढोंग लगता है क्योंकि आपकी नजरें रूह को नहीं सिर्फ जिस्म को देखना जानती हैं। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है ना, तो सुनिए, मैं इस अदालत में अपना नकाब उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अदालत में सन्नाटा छा गया। रहमान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। क्या शर्त है तुम्हारी? जज ने पूछा। शर्त ये है कि सेठ रहमान कुरान पर हाथ रखकर कहें कि उन्होंने उस रात मुझसे अपनी हवस पूरी करने की फरमाइश नहीं की थी और उन्होंने मेरे बच्चों को मारने की धमकी नहीं दी थी। अगर ये झूठ निकले तो अल्लाह का अजाब इसी वक्त इन पर नाजिल हो। रहमान के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। ये क्या बेवकूफी है? अदालत जज्बाती बातों पर नहीं चलती। रहमान का वकील चिल्लाया। क्यों रहमान साहब, आप तो बड़े सखी और हमदर्द बनते थे, अब अल्लाह के कलाम के नाम से क्यों कांप रहे हैं? हाजी मुश्ताक की आवाज कमरे में गूंजी। रहमान ने कुरान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और फिर जज की तरफ। उसकी जुबान गुंग हो चुकी थी। जनाब, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रहमान लड़खड़ाता हुआ कमरे अदालत से बाहर निकलने लगा, लेकिन जज ने उसे रोक दिया। अदालत का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी। जैनब, आपकी जमानत मंजूर की जाती है और सेठ रहमान आपके खिलाफ हरासा करने और गैर कानूनी मदाखलत की तहकीकात का हुक्म दिया जाता है। मैं अदालत से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने मेरे नकाब को छुआ। हाजी मुश्ताक मेरे पास आए। बेटी, ये सिर्फ पहली फतह है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हाजी साहब, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मेरा वकार लौटा दे। दुनिया को पता चलना चाहिए कि नकाब के पीछे छुपी औरत कमजोर नहीं होती। पता चल जाएगा बेटी, पता चल जाएगा। मैंने आसमान की तरफ देखा जहां बादल छट रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि ये जंग अब सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जो सफेद पोशी का भरम रखने के लिए खामोशी से जुल्म सहती है। मैंने मरियम और आयशा का हाथ थामा और इस्तकामत के साथ कदम आगे बढ़ा दिए। जैनब बीबी कानून की नजर में चेहरा छुपाना शनाख्त छुपाने के मुतरादिफ भी हो सकता है। इस तगासिया का मुतालबा है कि शनाख्त की तस्दीक के लिए आपको अपना नकाब हटाना होगा।
जज के रिमार्क्स ने कमरा अदालत में मौजूद तमाशाइयों की सरगोशियों को तेज कर दिया। सेठ रहमान के वकील ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और अपनी फाइल मेज पर पटक दी। जनाब आली, जब नीयत साफ हो तो चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कैसे पता चले कि कटहरे में खड़ी औरत ये वही जैनब है जो सेठ साहब के घर काम करती थी? कहीं ये उस नकाब का फायदा उठाकर अदालत को धोखा तो नहीं दे रही? मेरा हाथ बेसाख्ता अपने चेहरे पर मौजूद कपड़े की गिरफ्त मजबूत कर गया। मैंने हाजी मुश्ताक की तरफ देखा, जिनकी आंखों में सुकून तो था मगर फिक्र की लकीरें भी वाज़ेह थीं। जनाब, मेरी शनाख्त, मेरा पासपोर्ट, मेरा शनाख्ती कार्ड और मेरे मोहल्लेदारों की गवाही है। मेरा चेहरा मेरी शनाख्त नहीं, मेरी प्राइवेसी है। क्या इस मुल्क का कानून उस बेवा से उसका हक पर्दा छीनने की इजाजत देता है? जैनब, बात हक की नहीं, तरीके कार की है। जज ने चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा, साहब, अगर तलाशी लेने वाली लेडी कांस्टेबल मेरी शनाख्त कर ले तो क्या ये काफी नहीं होगा? क्या मेरी इफ्फत का सरे आम नीलाम होना जरूरी है ताकि एक जालिम को तसल्ली मिल सके? मेरा लहजा बुलंद हुआ तो रहमान का वकील तड़प कर बोला, ये अदालत है, कोई मदरसा नहीं। यहाँ शवाहिद बोलते हैं, जज्बात नहीं। अगर आप नकाब नहीं उतारेंगी तो हम उसे अदालत की तौहीन और हकाइक छुपाने की कोशिश तसव्वुर करेंगे। मैंने गहरा सांस लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने रहमान की तरफ देखा जो बड़ी ढिठाई से टांग पर टांग धरे मुझे देख रहा था। उसकी नजरों में वही हवस थी जो उस रात किचन में देखी थी। जनाबे जज, मैं एक हाफिज कुरान हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के ताबे गुजारी है। मैं नकाब उतार दूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे खातून अफसर के साथ अलग कमरे में जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो मेरी शनाख्त की तस्दीक करके अदालत को आगाह कर सके। अगर उसके बाद भी आपको जरूरत महसूस हुई तो मैं अपने रब के हजूर इस तजलील का हिसाब मांग कर अपना चेहरा खोल दूंगी। जज ने चंद लम्हे मुशावरत की और फिर हथौड़ा मारा। दरखास्त मंजूर की जाती है। लेडी इंस्पेक्टर मरियम, आप जैनब को साथ ले जाएं और शनाख्त की तस्दीक करके रिपोर्ट पेश करें। जब मैं उस कमरे से बाहर आई, मेरा सर बुलंद था और रहमान का वकील झलाहट में अपने कागजात समेट रहा था। शनाख्त की तस्दीक हो गई, लेकिन जब हम हाजी साहब की गाड़ी में बैठकर वापस घर पहुंचे तो मेरा दिल अब भी उस जिल्लत पर कुड़ रहा था जो सरे आम मुझ पर उछाली गई। घर में कदम रखते ही आयशा भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। अम्मी, आप ठीक तो है ना? उस जादूगर वकील ने आपको बहुत परेशान किया। मैं ठीक हूँ आयशा, बस थक गई हूँ। तुम सुनाओ मरियम, कहाँ है वो? सो रही है अम्मी, लेकिन आज मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो उस रात हुआ था। मैंने हैरत से आयशा को देखा जो अब काफी पुरसुकून लग रही थी। मैंने उसे अपने करीब बिठाया और उसके हाथ थाम लिए। आयशा, उस रात जब मैं घर पहुंची और तुम बेहोश थी, मैंने बहुत डर महसूस किया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। क्या तुमने वाकई उनका मुकाबला किया था? अम्मी, जब वो बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो मरियम चीखने लगी थी। एक आदमी ने उसे पकड़कर जोर से झिंझोड़ा और पूछा कि तेरी माँ कहाँ है? तो मैंने उसे धक्का दिया। आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी मार्के का हाल सुना रही हो। तुम डरी नहीं आयशा, उनके पास तो हथियार भी थे। डर लगा था अम्मी, बहुत लगा था, लेकिन फिर मुझे आपकी कही हुई वो बात याद आई कि अल्लाह के सिपाही कभी बुज़दिल नहीं होते। जब उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो मैंने अपना ज्योमेट्री बॉक्स पूरी कुव्वत से उसकी आंख पर मारा। मैंने दंग रहकर आयशा को देखा। इस छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? फिर क्या हुआ? वो दर्द से कराने लगा। दूसरा आदमी मेरी तरफ लपका तो मैंने चीख कर कहा, खबरदार, अगर आगे बढ़े। मेरी अम्मी हाफिजा हैं, उनका अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। वो दोनों एक लम्हे के लिए रुक गए। शायद उन्हें तवक्का नहीं थी कि एक छोटी लड़की यूं लड़ेगी। तो मैंने खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर जोर जोर से मदद मांगी। बाहर गली में अली भाई और उनके दोस्तों ने पटाखों की लड़ियां जलाई तो वो लोग समझे कि पुलिस ने घिराव कर लिया है। वो जाते जाते मुझे धक्का दे गए, जिससे मेरा सर दीवार से लगा और मैं बेहोश हो गई। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने मरियम को बचा लिया। आयशा ने मेरा हाथ अपने चेहरे पर रखा और बड़े यकीन से बोली, अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। आपने हमें कुरान के मायने सिखाए हैं। आपने कहा था ना कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है, तो फिर हम रहमान जैसे लोगों से क्यों डरे?
ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آخری دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری اصل جیت عدالت میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر ہو چکی تھی۔ میری تربیت نے میرے بچوں کو وہ ہتھیار دے دیے تھے جن کا مقابلہ کوئی سیٹھ رحمان نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ، آج تم نے میری ہمت بڑھا دی ہے۔ کل جب میں دوبارہ عدالت جاؤں گی تو میرے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے۔ میں اس درندے کو بتاؤں گی ایک حافظہ کی بیٹی بھی اتنی ہی نڈر ہوتی ہے جتنی اس کی ماں۔ امی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ عدالت چل سکتی ہوں؟ میں اس سیٹھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیت نہیں سکتے۔ نہیں عائشہ، ابھی تم چھوٹی ہو، تمہاری یہ باتیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تم بس مریم کا خیال رکھو اور دعا کرو کہ حق کا بول بالا ہو۔ رات گئی جب میں مصلے پر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے حمزہ کی روح مسکرا رہی ہو۔ بچوں کی تربیت کا یہ امتحان کٹھن ضرور تھا مگر اس کا نتیجہ نور بن کر سامنے آ رہا تھا۔ میں نے تلاوت شروع کی اور اس بار میری آواز میں وہ جلال تھا جو باطل کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ زینب بیٹی، ٹی وی چلاؤ ذرا، حاجی مشتاق صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جوش سے کہا تو میں نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھایا۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز کی سرخ پٹی گردش کر رہی تھی۔ مشہور بزنس مین سیٹھ رحمان کے دفاتر پر چھاپا، اربوں روپے کے غبن کا انکشاف۔ حاجی صاحب، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ ابھی تو وہ عدالت میں سینہ تان کر کھڑا تھا۔ بیٹی، تم نے رحمان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ نے اس کے غرور پر لاٹھی ماری ہے۔ سنا ہے اس کے اپنے اکاؤنٹنٹ نے وہ تمام خفیہ فائلیں پولیس کے حوالے کر دی ہیں جن میں اس کے کالے کرتوت درج تھے۔ ابھی ہم یہ خبر دیکھ ہی رہے تھے کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر ہی کسی نے دیوانہ وار دستک دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہی قیمتی گاڑی کھڑی تھی جس میں کبھی رحمان بڑی شان سے بیٹھتا تھا مگر آج اس کی بیگم پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ حاجی صاحب، خدا کے لیے دروازہ کھولے، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی تو وہ عورت میرے قدموں میں گر گئی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ گرد میں اٹا ہوا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ زینب، مجھے معاف کر دو، میرے شوہر کے گناہوں کی سزا میری معصوم سارہ کو مل رہی ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب صرف دعا ہی بچا سکتی ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھیے، میں تو ایک ادنی سی ملازمہ ہوں جسے آپ نے اپنے گھر سے دھتکار دیا تھا۔ نہیں زینب، تم حافظہ ہو، تم اللہ والی ہو۔ رحمان نے مجھے ہسپتال میں روتے ہوئے بتایا کہ اس نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بد دعا نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ہسپتال چلو، تمہاری زبان سے نکلی دعا شاید میری بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لے۔ امی، کیا یہ وہی آنٹی ہیں جنہوں نے ہمیں گندا کہا تھا؟ مریم نے میرے پیچھے چھپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مریم، لیکن ابھی ایک بے بس ماں ہے۔ بیگم صاحبہ، چلیے میں چلتی ہوں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قدم رکھا تو سامنے سیٹھ رحمان گھٹنوں کے بل بیٹھا دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رینگتا ہوا قریب آیا اور میرے جوتوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ زینب، مجھے گولی مار دو، مجھے جیل بھیج دو مگر میری بیٹی کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ میں نے تمہاری چادر کی حرمت نہیں پہچانی، آج قدرت نے میری عزت سڑک پر رول دی۔ رحمان صاحب، بد دعا مظلوم کا حق ہوتی ہے مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے وہیں ایک کونے میں مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گئی۔ میری تلاوت کی آواز جب ہسپتال کی راہداریوں میں گونجی تو وہاں موجود نرسیں اور ڈاکٹر بھی رک گئے۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ تو رحیم ہے، اس بچی کو شفا دے دے، اس کے باپ کو سزا اس کی بیٹی کے ذریعے نہ دے بلکہ اسے ہدایت دے کر حق کا راستہ دکھا دے۔ کئی گھنٹوں کے بعد آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ سیٹھ صاحب، معجزہ ہو گیا ہے، سارا کو ہوش آ گیا ہے اور اس کی نبض اب بالکل نارمل ہے۔ بیگم صاحبہ نے تڑپ کر مجھے گلے لگا لیا جبکہ سیٹھ رحمان ساکت کھڑا مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ زینب، تم نے اسے زندگی دے دی، میں کل عدالت میں وہ سب کہوں گا جو سچ ہے۔ مجھے اب اس عدالت اور تکبر سے نفرت ہو گئی ہے۔ اگلے دن عدالت کا منظر دیکھنے والا تھا۔ رحمان نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتراف کیا، جناب عالی، میں گنہگار ہوں۔ زینب پر چوری کا الزام میں نے لگایا تھا، وہ ہار میں نے خود اس کے گھر رکھوایا تھا کیونکہ اس نے میری ہوس کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔
میں اس عورت کے کردار کی گواہی دیتا ہوں، یہ حافظہ ہے، یہ پاک باز ہے۔ عدالت میں موجود لوگوں نے جب یہ سنا تو ایک شور بلند ہوا۔ جج نے ہتھوڑا مار کر سب کو خاموش کرایا اور فیصلہ لکھوایا۔ حقائق اور اعتراف جرم کی روشنی میں زینب کو تمام الزامات سے باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ رحمان کو ہراساں کرنے، جھوٹا مقدمہ بنانے اور مالی غبن کے جرم میں 10 سال قید بامشقت سنائی جاتی ہے۔ پولیس جب رحمان کو ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو وہ میرے سامنے سے گزرا۔ اس کے سر پر اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ گہری پشیمانی تھی۔ میں نے اسے دعا دی اور اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ امی، اب ہم دوبارہ دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئیں گے؟ عائشہ نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں عائشہ، اب ہم وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ حاجی مشتاق صاحب نے میرے پرانے گھر کی مرمت کروا دی تھی، لیکن اب وہ صرف ایک گھر نہیں تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر تختی لگوائی، مدرسہ بناتے زینب۔ امی، آج نئی 10 بچیاں داخلہ لینے آئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ جیسا حافظ بننا ہے۔ مریم اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ خود بھی قرآن کے 5 پارے حفظ کر چکی تھی۔ میرا نقاب اب بھی میرے چہرے کی زینت تھا، لیکن اب لوگ اسے حقارت سے نہیں بلکہ عقیدت سے دیکھتے تھے۔ زینب آپا، ذرا یہ آیت دوبارہ سمجھا دیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محلے کی ایک لڑکی نے روحیل میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ میں نے سامنے بیٹھی بچیوں کو دیکھا جو بڑے شوق سے مجھے سن رہی تھیں۔ عائشہ مدرسے کی انتظامی معاملات دیکھتی تھی اور مریم چھوٹی بچیوں کو قاعدہ پڑھاتی تھی۔ میرا وہ کالا نقاب جسے رحمان بوجھ کہتا تھا، آج میری طاقت اور میری پہچان بن چکا تھا۔ امی، آج ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، کاش وہ یہ سب دیکھ سکتے۔ عائشہ نے میرے کندھے پر سر رکھا۔ وہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، وہیں سے جہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی دی ہوئی نصیحت نے ہی تو ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بچیوں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر ایک بار پھر تلاوت شروع کی۔ اب میری زندگی میں کوئی سیٹھ رحمان نہیں تھا، کوئی بھوک نہیں تھی اور کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا، قرآن تھا اور وہ پاکیزہ پردہ تھا جس کی لاج میرے رب نے دنیا کے سامنے رکھ دی تھی۔ سبحان اللہ، بچیوں کی آوازیں فضا میں گونجی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ہجرت مکمل ہو گئی اور میری استقامت کا صلہ مجھے مل گیا۔